Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala rasulihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda bizga dinni anlatib, maqsad bera, natija ko'rsata. Shul natijaga erishir uchun biz tirishamiz yasharga Allah subhanahu wa ta'ala qo'shgancha. Shul oyatlardan orasida Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Kullu nafs za'iqatul maut." Har bir nafs o'limning ta'min tatiyashaq. Nishikna kishi tilamasin o'lmasga, baribir ko'pmi yozgan ortig'ini yashamaymiz. Lekin ko'p kishi buning turida o'ylamaydi, fikrlamaydi, anglamaydi. Boshda uy fikrda bor bo'g'ay, bor bu o'lim. Lekin ko'ngilda, yurakda kishi anglamay, sen baribir bu dunyoga ketashaksan. Hatto meditsina nindigina darajaga borib yetmasin, hatto bir tabletka, bir pilula borliqqa kelsin de, oshading-da, menga yashaysan shekilli. Nu sotib olding siyani. Chiqding-da, mashina borib ketdi seni. Baribir o'lding. Ko'pmi yozgan ortig'ini yashay olmaysan. Bir yoqdan kishi ko'ngilsizlarga mumkin, ikkinchi yoqdan shodlanirga. Ne uchun? Chunki bu dunyoda qo'y bir kishi begavur o'tirisha Alloh qo'shgancha yasharga, anish u yengillik. Kimdir endi bu dunyoda foydalana, nishiktali haram, halal qaramay yashay, anish endi avurlik. Lekin avurlik deganda ul avurlik so'zini anglamaydi. O bu dunyodagi avurlik keldi ketdi. Atigi dunyoga Alloh saqlasin, agarda kishi avurlik haligalaksa, agarda imonsiz bo'lib ketsa, ul manga avurlik. Avurlik so'zini da biz anglab o'tira olmaymiz, chunki bu qiyomat kun avurligi. Dunyodagi eng zo'r avurlik, eng qoti, eng niq avurlik ul jahannam bilan solishtirganda o'yinchiqgina. Ikkinchi yoqdan eng zo'r lazzat bu dunyoda nindigina bo'lmasin, bu dunyoda. Ul yaqinda jannatda bo'lgan lazzat bilan da uni solishtirib bir nechta bo'lmaydi. Payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam bir hadisida aytadi: "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al." Adam bolaning oyog'i silkinmas, bir yerdan ikkinchiga ko'chmas u qiyomat kuni. Hatto qo'y bir so'rovlar berganchaga qadar anarga. Hatto o so'rovga javob berganchaga qadar. Birinchi nima deydi u? Birinchi an umrihi fima afna. Onun turmushi turunda, hayoti turunda nechik ul onni o'zdirdi. Alloh subhanahu bizga bek zo'r ne'mat berdi, ul turmush, bizning hayot, bizning yashovimiz. Ul ne'mat. Ham shu ne'mat bilan nechik kishi foydalana? Esa foydalanmay. Ömrün boyuna o'zdirar ekan g'aflatda, esa Allohni izlab, Allohga bo'ysunib ekan. Bunda Alloh taolo har bir kishi ixtiyor haqini berdi. Kishi so'yli, qaysi yo'l bilan borarga. Ham kishi o'zi javob bera, o'z ishlangan amallar uchun, aytilgan so'zlar uchun, qilgan amallar uchun. Chunki Alloh taolo berdi onlarga umr. Davomida an ilmihi fima fa'ala. Onun bilimi turunda. Bilimdan ne'mat bit ol. Dega biz o'zimizni tirishdik, ishladik, yo'q. Alloh taolo asha yo'llarini. Agarda Alloh taolo biror tarafga kosmos bo'lsin, yulduzlar bo'lsin, fizika masalalar bo'lsin, agarda Alloh taolo yo'l ochmasa, kishi bir narsa osha olmaydi. Shuni anglar kerak. Agarda biror oshilish, faniy oshilish bo'lar ekan, demak Alloh taolo uni ochdi. Alloh taolo ochmasa, biz uni buldira olmaymiz. Teleportatsiya bo'lsin, qora chechiklar, chorniy deri bo'lsin, kishi ularning turida bila olmay, agarda Alloh taolo ochmasa. Hatto kompyuterlar, boshqa narsalar bo'lsin, agarda Alloh taolo ochmagan bo'lsa, biz bilmasak uni. Bu ne'mat Allohdan. Hamda Alloh taolo senga bilim berdi. Shuni bilmasang, narsa ishlaysan? Xayollanib gunoh qilasan ekan, yoki izgilik qilasan ekan. Kishi bilmasga mumkin, lekin Alloh taolo biladi. Kishi qochib, o'z bilimdan foydalanib, biror narkotik borliqqa keltirib mumkin. Bu haromda qo'llanadi degan so'z. Ham shu bilimdan foydalanib, kishiga foyda keltiradigan narsa ishlarga mumkin. Ya'ni Alloh taolo bilim berdi, kishi so'yli narsa ishlarga. Hamda shuning uchun kishi javob beradi qiyomat kuni. Uchinchisi an malihi min ayna iktasabahu.
Аның малы турында, каян ул малны тапты? Нинди юллар белән? Без бит сез белән беләбез, күп малларда язган сиңа шул хәтлек була. Менә әгәр дә бүген безгә һәрберебезгә 2 апельсин язган икән дә сондыкта дип әйтик. Артыгын без ала алмыйбыз. 2 апельсин була барыбер. Балаймы тегеләйме, барыбер шуңа була. Артыгы булмый. Ләкин шул апельсиннарны алыр өчен сәбәпләр булдырырга кирәк. Нинди сәбәпләр? Дөнья белән бәйле һәм әлбәттә ахират белән бәйле. Ләкин кемдер шул апельсиннарны нәрсә белән харам, Аллаһ тыйган юл белән ала. Һәм хакыйкатьтә харам юл белән гынаһ кылып, без үзебездән кайбер ризыкны ерак кылабыз. Ул килергә тиеш иде. Ләкин гынаһ кылдың, шул ризык юкка китә. Бит сез беләсез, искә төшерәм, ризык бит ул малына түгел, ашарына түгел, ул син хатын да, балаң да, ризыгың да, тормышың да, белемең дә, бөтен ризык ул киң мәгънәдә килә. Һәм менә кеше зина кылды, гынаһ кылды бит. Хатыны бит аның ризык, хәләл ризык. Хатыны белде дә аерылышты, менә син ризыгың китте дигән сүз. Бизнесда да шулай. Харам юл белән кысып алдың, партнерга бирмәдең акчасын, барыбер килеп чыга ул, кайгырма. Аллаһ Тәгалә барыбер синеке булмаса ул сиңа бирми. Синеке булса, сорау, синеке булгач нәрсә аны урлап алыргасың, барыбер Аллаһ Тәгалә сиңа аны бирә бит. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә ул малны, ул ниъмәтне безгә бирә һәм аның өчен сорый. Һәм биргәч, Аллаһ Тәгалә сорый, ничек син малны таптың? Һәм шулай ук ва фима анфақаху, һәм кайда син масраф иттең? Демәк, Аллаһ Тәгалә сиңа мал бирде, син тырышты, сәбәп кылдың, ризыгын Аллаһ Тәгалә бирде. Менә шул ризыктан файдаланып, кайсы якка син масраф итәсең? Гаиләңәме, аракыгамы? Изге юлдамы, гынаһтамы? Кешене үтерер өченме, яисә киресенчә кешене терелтер өченме? Моның өчен җавап бирәчәксең. Бөтенебез җавап бирәбез. Һәм дүртенчесе ан jasadihi фима абла. Аның тәне турында. Без моны турында онытабыз бит. Без бит кайбер чакларда кешене күрәбез дә, тамак тарта, аракы эчә, киләбез дә, вагаз кылабыз, син аракы эчмә инде, тамак тартма, теге нәрсә әйтә? Минем җасадым, нәрсә телим, шуны эшлим ди. Юк. Бу җасад безнеке түгел, кардәшләрем. Моны Аллаһ Тәгалә безгә вакытлыча гына бирде. Һәм җасад турында ничек син аны файдаландың, кайда кулландың? Кулың белән, аягың белән, нәрсә белән, башка әгъзалар белән булсынмы? Аның өчен без шулай җавап бирәбез. Чөнки бу ниъмәтләрне безгә бирүче Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Һәм бу ниъмәтне, кардәшләрем, җасад дигән ниъмәтне без күбрәк үзебезгә якын сизәбез. Аны югалтсак, аягыбыз авырса, хәлебез китсә, без аны күбрәк сизәбез. Һава бетсә ул бер хәл, без аны уйламыйбыз. Менә һава бетте, без аны турында уйламыйбыз бер дә. Ләкин җасад турында монда бәрдән авыртты, аһа. Күзең күрми, аһа, авырта башлады. Колагын әйтәләр, нитәсен, колаксыз кыласың дип операциягә барабыз. Ишетми башласан, аны югалта башлыйбыз да, шунда аның бәйлесен беләбез. Чөнки бу иң якын безгә нәрсә. Һәм аның турында кайда без аны эшләттек? Кайда без аны файдаландык, кайда кулландык? Аллаһ Субханаһу Тәгалә алдында җавап бирәчәкбез. Һәм менә монда теге матур сүз килеп чыга. Менә шул дүрт нәрсәдә бу дөньяда яшәгәндә мәңге яшәгән шикелле яшә. Менә кыямәт көнгә, теге ахират турында сүз барганда, бүген үләсен шикелле әзерлән. Менә шунда ул гомер турында сорау бирелә. Гомереңдә шулай яшә, бүген үләсен дип. Бүген Аллаһ Тәгаләнда килеп басасың дип. Бүген фәрештәләр килеп сиңа сорау килеп бирәләр кабердә дип. Шулай яшә. Белемне эшләт ничек? Шулай ук. Бүген үләсен дип. Малыңны тап, масраф ит ничек? Шулай ук. Менә бүген үләм, Аллаһ алдына килеп басам да, җавап бирергә туры киләчәк дип. Һәм җасадың да шулай эшләт. Чөнки анда җавап бирергә туры килә, җавап бирергә туры килә. Бу кеше алдында түгел, бу Аллаһ Субханаһу Тәгалә алдында. Кайгы дип әйтәбез. Бу дөньяда кайгы ул кайгы түгел. Кайгы килә дә китә. Син аны карар итәсең, балай тырышасың, юкка шишергә тырышасың, балай кайгы китә ул барбер. Фа инна ма'ал усри юсра. Авырлык килә дә китә. Авырлыктан соң җиңеллек килә. Бу кагыйдә тормышның. Менә тегендә инде кайгы килсә, ул мәңге бит. Бер секундда кайгыда буласы килми. Кыямәт көн турында кайгы турында сүз барганда, җәһәннәм турында сүз барганда, бер секундда анда буласы килми. Ул кайгыда. Менә әгәр дә ләззәттә булсаң җәннәттә, әлхәмдүлилләh, бер секундтан да аннан китәсе килмәс.
Шуңа күрә бездә ихтыяр. Әгәр дә инде гади рәвештә без сөйләсәк, менә әйтик, арендага алынган фатир һәм өй төзү. Менә без белән яшибез бу дөньяда. Өй төзү ул ахират, менә фатир ул арендага алынган, ул бу тормыш безнең. Кемдер ниши, кемдер бу фатирга, арендага алган фатирга бөтен малын, акчасын тыга. Шуның өчен яши. Һәм бердән бер көнне хуҗасы килә дә әйтә, "Әйдә чык" ди, фатирдан ди. Бу кеше чыга фатирдан һәм бер нәрсә, ул бер нәрсәсез. Өй аның юк. Икенчесе өй өчен тырыша, фатирны онытты инде ул. Бусы да икенче чиктә. Ни өчен? Чөнки моның эштәгәч теге өйдә, төзегәндә кайтырга урыны, җал итәргә, ашарга урыны юк. Ә менә өченчесе, ул бу фатирны да карый беразына. Чөнки килеп җал итәргә кирәк, ашарга кирәк. Һәм теге өйен дә төзи. Һәм бердән бер көнне хуҗасы килеп чык дигәч, моның өе инде әзер булачак иншалла. Бу ахират, кыямәт көн. Без дә шулай тырышырга тиешбез, кардәшләрем. Бу дөньяда булыш, тырыш син. Ләкин ахиратыңны онытма. Бөтен кылган гамәлләреңне дөрес ният белән кыл, Аллаһ ризалыгы өчен. Эшкә барасың икән, ул да гыйбадәт булсын. Таксида эшлисең икән, дөрес ният белән эшлә, гаиләмә ризык табам дип эшлә. Һәрбер секунд йөргән саен иншалла савап булачак. Чөнки хәләл юл белән ризык эзлисең. Бизнеста булсынмы, башка эштә булсынмы, балаң белән ятканда яткызасың йокларга, бер теге аят өлкесе укыйсың икән, берәр кыйса укыйсың икән, дөрес ният белән эшлә, анда да гыйбадәт булачак. Ягъни кешенең, мөселман кешенең һәрбер адымы, һәрбер секунды, көне буе гыйбадәт булырга мөмкин. Әгәр дә дөрес ният белән гамәл кылса. Һәм дөрес юл белән. Ләкин икенче яктан, кеше секунд саен гынах та кыла ала. Әгәр дә ниятләре дөрес булмаса, һәм юллары дөрес булмаса. Шуңа Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә, кардәшләрем, моның турында аңлатмыйча яшәргә насыйп итсә иде, бу дөньяда мәңге яшәгән шикелле, ахиратка карата инде бүген үләбез шикелле. Шул вакытта безнең бөтен гамәлләребез, эчке якларыбыз, йөрәкләребез, нәфесләребез, гаиләләребез тәртипкә киләчәк. Бу кагыйдә, кардәшләрем, аксиома. Субханакаллаһу бихамдик.